भित्रागाय नमो भित्रागाय नमो हरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमुखारो ऐसो पंच नमुखारो सर्व पापपणासनो सर्व पापपणासनो मंगलानंच सभ्येसे मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान ની સાક્ષીએ प्रत्यक्ष दादा भगवानની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જતા વર્તમાને મહાવીર ક્ષેત્રમાં વિચરતા तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छूं। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छूं। 33 कोटि देवी देवताओं ने 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छूं। वितराग शासन देव देवियों ने वितराग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छूं। निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छूं। आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छूं। आखा ब्रह्मांडना जीव मात्रना रियल स्वरूप ने आखा ब्रह्मांडना जीव मात्रना रियल स्वरूप ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूँ छूं। जगत भरना संत पुरुषों योग बળ जगत भરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ जगत भरना सत पुरुषों योग बळ જગત ભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન योग बळ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ समस्त विश्वનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અમ સૌ મહાત્માઓને અમ સૌ મહાત્માઓને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો જગત કલ્યાણ હો 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 निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु
सत्यम निश्चय वंद्य है, सत्यं निश्चय वन्द्य है। 33 कोटि दैवगण, 33 कोटि देवगण, विश्वहितार्थे स्वागतम्, विश्वहितार्थे स्वागतम्, जग कल्याणक यज्ञ में, जग कल्याण के यज्ञ में, मंगलमय द्यो आशीषम्, मंगलमय द्यो आशीषम्, सिद्ध स्वरूपे मूर्त मोक्ष, सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष, गलती भूल को माप दो, गलती भूल को माफ दो, व्यवहारे सद्बुद्धि हो, व्यवहारे सद्बुद्धि हो, निश्चय में अभिवृद्धि दो, निश्चय में अभिवृद्धि दो, निश्चय में अभिवृद्धि दो, निश्चय में अभिवृद्धि दो। जय सच्चिदानंद, 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 जय सच्चिदानंद। જેને છૂટવું છે એ બંધના કારણ સેવે નહીં. શું કીધું? જેને છૂટવું છે એ બંધાવાના કારણ સેવે, અને જેને બંધાવવું છે એ છૂટવાના કારણ ના સેવે. શું કીધું? દાદા ભગવાન ચોખ્ખું કહેતા હતા, ગુરુ થવું અને શિષ્ય કરવા એટલે બંધાવું. શું કહેતા હતા? પોતે ગુરુ થવું અને શિષ્ય કરવા એટલે. આપણને એમ લાગે કે ભાઈ ગુરુ થઈ અને શિષ્ય કરે એમાં બંધાવાનું કેમ કીધું? તો કે ગુરુ એટલે જવાબદારી. શું છે? હા, સમજાય છે? અને તમે શિષ્ય રાખો એટલે શિષ્ય તમારું કયું ના કરે તો શું થાય? શું થાય? સમજાય છે? એટલે આ જીવન સમજવા જેવું છે. એટલે જ્ઞાની કે અમે કોઈના ગુરુ ના હોઈએ, અમે પોતે જ્ઞાની છીએ અને તમને જ્ઞાની જ બનાવીએ છીએ. કેવા બનાવીએ છીએ? સમજાય છે? અમે જ્ઞાની જ છીએ અને તમને જ્ઞાની જ બનાવીએ છીએ. કેવા બનાવીએ છીએ? સમજાય છે?
અમે કોઈના ગુરુ છીએ નહીં અને શિષ્ય કરતા. ગુરુ એટલે શું અને શિષ્ય એટલે શું? તો કે છે ગુરુ એટલે નીતિ નિયમોથી શિષ્યને બાંધવાના. શેનાથી? ચલાયો. અને શિષ્ય એટલે શું કે બધી જવાબદારી ગુરુના માથે નાખવાનું. ના સમજાયું? એટલે આમાં બેમાંથી એકનો ઉદ્ધાર થાય? બંનેને એકબીજા માટે ઘાટ છે. શું છે? એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા અમે જ્ઞાની છીએ અને તમને જ્ઞાની જ બનાવીએ છીએ. શું બનાવીએ છીએ? એમ અમે કહીએ છીએ કે અમે આધ્યાત્મ વિજ્ઞાની છીએ અને તમને પણ વિજ્ઞાની જ બનાવીએ છીએ. શું બનાવીએ છીએ? અમે સાયન્ટિસ્ટ છીએ અને તમને શું બનાવીએ છીએ? સાયન્ટિસ્ટ જ બનાવીએ છીએ. શિષ્ય નથી બનાવતા. શું નથી બનાવતા? આ જગતમાં અજ્ઞાનથી મુક્ત થવાનું આ એક જ રસ્તો છે. શેનાથી મુક્ત થવાનું? હા, અજ્ઞાનથી મુક્ત થવાનો એક જ રસ્તો કે આપણે પોતે કોઈને બાંધીએ તો આપણે મુક્ત રહી શકીએ. આપણે કોઈને બાંધીએ તો આપણે મુક્ત રહી શકીએ. એટલે મુક્તિનો માર્ગ મુક્ત રહેવું હોય તો સામેવાળાને મુક્ત રાખવા પડે. સમજાય છે? એટલે મુક્તિનો માર્ગ આવો છે. તીર્થંકરો શિષ્ય ના બનાવે. શું ના બનાવે? માર્ગદર્શન આપે. શું આપે? પણ કોઈને શિષ્ય ના બનાવે. સમજાય છે? એટલે શિષ્ય બનાવે નહીં, કારણ કે જવાબદારી ઉભી થાય. શું થાય? માવી શિષ્ય બનાવે પછી શિષ્ય ના સાંભળે તો શું થાય પછી? એવું. પણ એવું કોઈને શિષ્ય બનાવે નહીં. એ તો જ્ઞાન આપીને જ્ઞાની જ બનાવે. શું બનાવે? આપવામાં કશી કચાશ ના રાખે, બધું જ આપી દે. પણ પોતે જવાબદારી લે નહીં. તમને કોન્ફિડન્સ આપે. શું આપે? પણ જવાબદારી. આ કળિયુગની અંદર ઘરના 4 પોસાતા ના હોય અને પછી પારકા ચાલી વળગાડીએ તો શું થાય? બોલતા નથી. ઘરના માને નહીં અને પારકા માને, બોલતા નથી. ઘરના ના માને પારકા માને. સમજાય છે? આવું છે. આ કાળ જ એવો છે. એટલે બધાને મુક્ત રાખવાના. શું રાખવાના? માર્ગદર્શક થવાનું. શું થવાનું? માલિક નહીં થવાનું. શું નહીં થવાનું? માર્ગદર્શક થવાનું, પણ માલિક. તમામ મુક્ત પુરુષો એવા. એટલે અનાદિકાળથી આ પરંપરા ચાલે છે ગુરુ શિષ્યની. શેની ચાલે છે? એમાંથી જ્ઞાની પુરુષો જેવા હોય કે જે ગુરુ શિષ્યના સંબંધ ના રાખતા હોય. શું ના રાખતા હોય? એ કે હું તમને જ ભગવાન બનાવું છું. શું બનાવું છું? શિષ્ય નથી બનાવું. અને ભગવાન થવાનું જ જ્ઞાન આપું છું. કયું આપું છું? શિષ્ય થવાનું જ્ઞાન આપતો. સમજાય છે? તમે ભગવાન તો છો જ, પણ તમે ભગવાન છો એવું તમને ભાન નથી. એટલે હું તમને ભાન કરાવું છું. શું કરાવું છું? હવે ભાન કરાયું, હવે ધીમે ધીમે અનુભવ તમારે કરવાનો. શું કરવાનો? જેમ અજ્ઞાન જાય એમ પોતાના સ્વપદનું ભાન થાય. કયા પદનું? પોતાના પદનું.
આ તો શરીરને હાચવ કરે. શું કરે? જયારે હાથ બહુ સુધી કામ ના લાગવાનું હોય બોલતા નથી. સાત બહુ કામ લાગે ના શરીર ના લાગે. આ તો મોહ બહુ છે. શું છે? ક્યાં તો ગુણોનો મોહ છે અને ક્યાં તો દુર્ગુણોને છુપાવવા છે. શું છે? અને ક્યાં તો ગુણોનો મોહ છે. ત્યારે ભગવાન કે છે ગુણ ને દુર્ગુણ એ બધા પ્રકૃતિના સ્વભાવ છે, એમાં માલિકી કરવા જેવી નથી. છૂટવું હોય તો શું કીધું? માલિકી કરવા જેવી ના, ગુણોને ગા કરવા જેવા નથી અને દુર્ગુણોને છુપાવવા જેવા નથી. દુર્ગુણો હોય તો કેવું, ભાઈ મારી આવી નબળાઈ છે માટે મને માફ કરજો, એમ નબળાઈને સ્વીકાર કરો તોય નહીં વળવા. શું કીધું? આપણે ભૂલ થાય એનો વાંધો નથી, માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર, પણ ભૂલ સ્વીકારે ને તો એ ભૂલ કેરી ફોરવર્ડ ના થાય. શું ના થાય? હવે ભૂલને ભૂલ તરીકે ના સ્વીકારો એટલે ચાલુ રહે. પછી શું થાય? એટલે કીધું કે ગુણોની પ્રશંસા કરવા જેવી નથી, મોક્ષે જવું, અને દુર્ગુણોને ઢાંકવા જેવા. એટલે આવું આખું આ જીવન બધું આવું છે. માણસને ખબર પડતી નથી કેટલા વર્ષો થઈ ગયા જ્ઞાન લીધે, દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરે, પણ હજુ એ જ ખબર પડતી નથી પાયાની વસ્તુ કે પુરુષાર્થ કોને કહેવાય અને પરિણામ કોને કહેવાય એ ખબર નથી. આટલા વર્ષો થઈ ગયા જ્ઞાન લીધે તો. કારણ કે ક્રિયામાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે. શેમાં છે? શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે? એટલે ક્રિયા કરવાનો વાંધો નથી. ક્રિયા તો કુદરતી મન વચન કાયા કરવા માટે સર્જાયું છે. શું છે? પણ ક્રિયાને પુરુષાર્થ માનવું એ અજ્ઞાન છે. શું છે? કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયાને પુરુષાર્થ માનવું તે અજ્ઞાન છે. સમજાય છે? એટલે આપણે રોજ જે ચરણ વિધિમાં બોલીએ મન વચન કાયા પર છે એને મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર એ બોલીએ છે ને, છતાંય કે છે કે હું કોઈ આરતી કરું તો પુરુષાર્થ કહેવાય. શું કે છે? અરે એને ખબર નથી પડતી, તું પર પરાધીન બોલે છો તો ખરો, પેલી પુરુષાર્થ કેમ કહેવાય? એટલે જ્ઞાની એ પછી ફોડ પાડે છે કે મન વચન કાયાની ક્રિયા પરિણામ કહેવાય અને ભાવને શું કહેવાય? ક્રિયા કરે છે એની સાથે ભાવ છે એ પુરુષાર્થ કહેવાય અને ક્રિયા શું કહેવાય? પરિણામ. હવે ક્રિયા હોય તોય ભાવ થઈ શકે ને ક્રિયા ના હોય તોય ભાવ થઈ શકે. ભાવ કરવા માટે ક્રિયા હોવી એવું જરૂરી. ચોરી કરનારો ચોરી ના કરવાના ભાવ પણ કરી શકે અને ચોરી ના કરનારો ચોરી કરવાના ભાવ પણ કરી શકે. એટલે ક્રિયા સાથે ભાવને સીધો સંબંધ નથી. સમજાય છે? પણ આ જ્ઞાન જેમ છે તેમ સમજવું પડશે. જો પ્રગતિ કરવી હોય તો, નહીતર ગમે એટલું ફર કરશો તો ત્યાંના સ્કૂલમાં અને કોલેજમાં તો ખબર પડે કે ભાઈ હવે આ વાર્ષિક પરીક્ષા પાસ કરી એટલે ક્યાં જવાનું? હવે આગલા સ્ટાન્ડર્ડમાં જઈએ એટલે ચોપડી બદલાઈ જાય, ટીચર બદલાય, ક્લાસ બદલાય, બોલતા નથી. એટલે ધર્મના માર્ગમાં 25 વર્ષથી
એક જ ટીચર, એક જ ચોપડી, બોલતા નથી. એટલે આવું છે. એટલે આપણે સાચું સમજતા નથી. હંમેશા કુદરતનો કાનૂન એવો છે, જેમ જેમ અપગ્રેડ થાવ એમ તમારામાં સાહસ વધે. શું વધે? અને સાહસ વધે ત્યારે જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. વગર સાહસે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત ના થાય. ત્યારે કેટલાકને શું લાગે, સાહેબ અત્યારે તો અમે જાણીએ છીએ, કરીએ છીએ, આગળનું કેવી રીતે કરીએ? મેં કીધું પાંચમામાંથી પાસ થઈને છઠ્ઠામાં જાઉં છું તો જાણીને જાઉં છું? બોલતા નથી. જાણીને જાઉં છો કે જાણ્યા વગર જાઉં છો? છઠ્ઠા ધોરણમાં જાઓ તારે જાણીને જાઓ છો કે છઠ્ઠા ધોરણ જાણો છો? કે ખાલી પાંચમામાં છઠ્ઠામાં જો એટલું જ જાણો છો, પણ ચોપડીનું જ્ઞાન જાણો છો છતાં જાઓ છો ને? હિંમત કરો છો ને કે ભાઈ હું તો જાણતો નથી, એટલે કેવી રીતે એવું કહીએ છીએ આપણે? બોલતા નથી. તો પાસ થઈએ છે ને, એમ સાહસ વગર સિદ્ધિ છે. પણ પછી આપણે એક જ દોડમાં ફર્યા કરીએ તો મોનિટર થવાય. શું થવાય? ટીચર બદલાય પણ સ્ટુડન્ટ ના બદલાય. ટીચર હું બદલાઈ જાય, એની સિનિયોરિટી થઈ જાય, રિટાયર થાય કે નહીં, પણ સ્ટુડન્ટ આપણે એવું થવાનું છે. એટલે માણસ ખબર પડતી નથી કે પ્રગતિ એમ નામ જ કહેવાય, સાહસ હોય. પણ આપણે બાહ્ય સાહસ ના હોય, આંતરિક સાહસ હોય, જ્ઞાનનું સાહસ હોય. શું હોય? કોઈ પણ વસ્તુને જાણવી, સમજવી, એનો ઉપયોગ કરવો, અનુભવ કરવો, પછી આગળ જવું, પછી આગળનું જાણવું, પછી એના આગળનું જાણવું, તો જ પ્રગતિ થાય. એકનું એક ઘૂંટ ઘૂંટ કરો તો શું થાય? એટલે જીવન જેમ બાહ્યમાં સાહસથી સિદ્ધિ નથી, એમ જ્ઞાનમાં પણ સાહસ વગર સિદ્ધિ. એટલે આપણા મહાન પુરુષોએ કહ્યું, હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જોયું. પ્રથમ પહેલું મસ્તક મૂકી વળતી લેવું નામ. સમજાય છે? હરિનો માર્ગ છે સુરાનો છે, એ કાયરોનો માર્ગ નથી. શેનો માર્ગ નથી? સુરવીરોનો માર્ગ છે. સમજાય છે? એટલે સાહસ વગર સિદ્ધિ નથી. એમ સાહસ કરવું પડે. શું કરવું પડે? જ્ઞાનના ઉપયોગમાં કોઈ 5,000 રૂપિયા ઉછેર રહી ગયો હોય ને પાછો ના આપતો હોય તો આપણે જ્ઞાનનો ઉપયોગ પાકો કરવો પડે. એ ના આપે એવું બને જ કે એમ બને જ કેમ? આપે જ આપણને, પણ આ તો ગયા અવતારમાં લીધેલા એટલે પાછા આપતો નથી, માટે એ ગુનેગાર નથી. એમ સાહસ કરવું પડે. શું કરવું પડે? અત્યાર સુધી લેવામાં સાહસ કર્યું, હવે સ્વીકારવામાં સાહસ કરો સંયોગોને. શું કીધું? કારણ કે એક દિવસ તો તમારે આખા જગતને નિર્દોષ જોવું પડશે. જો તમારે નિર્દોષ થવું હોય તો દોષિત જોઈને નિર્દોષ થઈ શકાય નહીં. થઈ શકાય? અને જે લોકોએ જગતને નિર્દોષ જોયું હતું એ બધા મૂર્ખ હતા. મૂર્ખ હતા. સમજાય છે? એ જ્ઞાનીઓ હતા. કોણ હતા? રામે કઈ નિર્દોષ જોઈ તો રામમાં સમજણ નથી એટલે બોલતા નથી. રામમાં સમજણ નથી એટલે જ્ઞાની હતા. શું હતા? એ જાણતા હતા કે આ મારા જ કર્મનો ઉદય છે. કઈ તો નિમિત્ત છે. એટલે સંજોગોને માન્ય કરે છે. ફરિયાદ કરતા તો ઉકેલ આવે. શું આવે? નહીં તો ઉકેલ આવે, ફરિયાદ કરે તો પણ ચાલ્યા જ કરે ચક્કર. ઘણા માણસ કે સાહેબ અમારે બહુ તકલીફ છે, બહુ તકલીફ છે. લોકો કેટલી તકલીફ છે? આ રામને વનમાં જવું પડ્યું એટલી તો કે ના એટલી તો નથી. પછી મેં તારે પાસરા રહો ને, ખાવા મળે, પીવા મળે, રહેવા મળે, હરવા ફરવા મળે, પછી તકલીફ છે નહીં છે.
આ તો વધારે મળ્યું એમાં માઇનસ થયું એની તકલીફ છે. શું કીધું? ખાવાના ફાફા હોય ત્યારે ખબર પડે કે તકલીફ કોને છે. હે સમજાય છે? એટલે આ માણસને વધારે પડતી સગવડ મળે એના પુણ્યથી મળે છે. આપણે એના માટે વાંધો નથી લેતા, પણ એ પુણ્ય જયારે પરવારે તારે જતું રહે ત્યારે આપણને લાગે છે ભગવાન હું તો દુઃખી થઈ ગયું. એટલે દુઃખી શેનો થઈ ગયો? આ કૂતરાઓ શેરીના હોય, એને મિલકતના ઝઘડા છે, એને દાગીનાના ઝઘડા છે, એને ઘરના ઝઘડા છે, એને સાધનના ઝઘડા છે. કેવું શાંતિથી રહે છે ને? એને કોઈ જગ્યાએ મોંઘવારી નડે છે? બોલતા નથી. ઘઉં 2 રૂપિયા કિલો હોય કે 22 રૂપિયા કિલો હોય, એને રોટલો મળશે ચિંતા કર્યા વગર. ના આપણે ચિંતા કરીને ખાવાનું. બોલતા સમજી શકે ને? સમજવાની જરૂર છે. કુદરત તમને જરૂરિયાતની બધી વસ્તુ દરેક જીવને આપે છે. જરૂરિયાતની, કેવી? મોસોકની નહીં. શું કીધું? એ કુદરતનો નિયમ જ છે. બહુ ભયંકર પાપ કર્યા હોય તો મનુષ્યને રોટલો ના મળે, બાકી 99.99% મળે. શું કીધું? સમજાય છે? મળે જ બધાને. પશુ પક્ષી પ્રાણીઓને મળે છે, માણસ ના મળે. પણ એને ચિંતા થાય છે કાલે શું થશે. 50 નીકળ્યા, 60 નીકળ્યા ને 70 નીકળ્યા તોય ચિંતા થાય કાલે શું થશે. એટલે 70 ગયા તોય હજુ ચિંતા કરે છે. 70 ગયા જ ના ગયા, પણ આદત પડી ગઈ. શું થઈ ગયું? શું પડી ગયું? આદત પડી ગઈ. જ્યાં હોય ત્યાંથી દુઃખ ઊભું કરી નાખે. શું કરી નાખે? બધું સારું હોય તો કે છે કે આ અઠવાડિયાથી ઘરનો નળ બગડી ગયો છે, રિપેરિંગ થતો નથી. એટલે બધું સારું છે તો ખાવા પીવાનું સારું તો કે વહુ વાંચી મળે છે, ધંધો સારો ચાલતો હતો કે હસબન્ડ વાપરો છે, કઈ નું કઈ નીકળે ખરું. શું કીધું? સમજાય છે કે નહીં? ત્યારે આપણે કહીએ ભાઈ આ આટલી બધી સરળતામાં એક વાંકું છે તો એડજસ્ટ થઈ જાય ને તો નિવેડો આવે. શું આવે? ઊંટના તો 18 વાંકા હોય તો જીવે છે ને, બોલતા નથી. તો આપણા જીવનમાં 1-2 વાંકા સંજોગો મળે તો ના જીવાય? જીવાય કે નહીં? પણ સ્વભાવ પડી ગયો કે ભાઈ દુઃખ આવે એટલે સહન થતો નથી. એ આદત પડી ગઈ આપણી. અતિ સરળ જીવન જીવવાની શું પડી ગઈ? આદત પડી. સગવડ બધી જેમ જેમ મળવા મળે ને એમ પ્રકૃતિની આદત પડી ગઈ. પછી એ આદત માણસની અંદર શું કરે છે? આળસ ઊભી કરે છે. શું કરે છે? પહેલા જમાનામાં બહેનો 4 વાગે ઉઠે, ઘરની અંદરનો ભાગ વાળે, બહારનો ભાગ વાળે, આંગણું વાળે, પછી પાણી ભરે. શું કરે? પછી બહારનો ભાગ હોય એમાં પાણી છાંટે, ધૂળ ના આવે એટલે ઘરમાં. ત્યારે આવે તુલસીને પાણી પાય, ઝાડ બાર હોય તો એને પાણી પાય. સમજાય છે? પછી ઘંટી દળે. શું કરે? વલોણું કરે, ગાયને નીર નાખે, નવડાવે, ધોવડાવે, ખાવાનું કરે, ચા પાણી કરે, રોટલા કરે, ઘરવાળા માટે કરે, માણસ રાખ્યો તો એના માટે કરે. આટલું બધું કામ કરે પણ તો એવું કહે નહીં કે અમે થાકી ગયા છે. એવું કે આજે કામ ના કરનારા થાકી ગયા છે. કારણ કે આળસ થઈ ગઈ ને જીવનમાં કામ કરવા માટે. શું થઈ ગયું? પુરુષો આટલા બધા ફરતા હતા ગામડામાં, 5-25 કિલોમીટર તો ચાલીને જ જાય. આખા દાડાની વાત કરું છું. પણ એવું થાક એવું હતું. આજે તો વાહન આવી ગયા. શું આવી ગયા? એટલે પગ શું થઈ ગયા? ભાગી ગયા બધા. ખ્યાલ આવ્યો? પેટ્રોલ જો બંધ થઈ જાય તો કેટલાય લોકો માદા પડી જાય. ગાડીઓ ના માદી પડે, માણસ માદા પડે કે હવે આપણે કરવું શું?
પગ તો કામ કરતા નથી. એવું થઈ ગયું કે માણસ આદતથી મજબૂત થઈ ગયો. કેવો થઈ ગયો? આદત. ને માણસ જીવનમાં માણસે સમજવું જોઈએ કે બધા જ પ્રકારના સંજોગોમાં એડજસ્ટ થતા આવડવું જોઈએ. આપણે એવું નથી કહેતા કે દુઃખ ના હોય તો ઉભા કરો, પણ એડજસ્ટ થતા આવડવું જોઈએ. દુઃખને પણ સ્વીકારતા આવડવું જોઈએ. રડતા રડતા નહીં. મારો જ હિસાબ છે એ રીતે સામર્થ્યથી સ્વીકારવું. કેવું? ભગવાન ધન્ય છે. 365 દિવસમાંથી કે 360 દિવસ તો સારા કાઢ્યા ને, મને 5 દિવસ દુઃખના આપ્યા, મને મંજૂર છે. શું છે? આ તો 365 દિવસ સારા હોય ને 5 દિવસ તાવ આવ્યો હોય તો આખું 9 વર્ષ ગા ગા કરે. મને તાવ આવ્યો તો 5 દિવસ, મને તાવ આવ્યો તો 5 દિવસ, આ ડોક્ટર ને બતાવવા ગયા, આટલો ખર્ચો થયો, આખું વર્ષ ગાય. પછી એવું પ્રકૃતિ થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? કુદરતનું કામ તો બહુ સરસ છે, આપણા બધા માટે સારું છે, જીવ માત્ર માટે સારું છે. પણ આપણી અંદર જે અણસમજણ ને અજ્ઞાનતા ભરેલી છે એના કારણે આપણે છૂટવા માંગીએ છીએ તો છૂટવા માંગીએ છીએ પણ છૂટાતું નથી. એટલી બધી અજ્ઞાનતા ગાઢ થઈ ગઈ છે. શું થઈ ગયું છે? મને કેટલા મહાત્મા કે સાહેબ આ તમે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની વાત કરો છો પણ એ હાજર રહેતું નથી, સંજોગોમાં યાદ આવતું. પણ કઈ રીતે યાદ આવે? અજ્ઞાન જ ભોગ કર્યું છે. તો પછી શું કર્યું છે? અજ્ઞાન જ પાકું કર કર્યું છે. હવારના પોરમાં ઉઠે ત્યારથી જ કે છે હું ઉઠ્યો, એટલે બોલને શરીર ઉઠ્યું તો કે ના હું ઉઠ્યો. ત્યારથી અજ્ઞાન શું થઈ ગયું? હું ઉઠ્યો તો ત્યારથી ઊંઘે ત્યાં સુધી હું જ ઊંઘ્યો કે, કારણ કે ઉઠે તો પછી ઊંઘે જ ને. એમ ના બોલે કે શરીર ઉઠ્યું. છૂટા પડો ને, પણ પ્રેક્ટિસ જ કરતા નથી ને કોઈ. જ્ઞાન બધાને કડકડાટ મળે. કેવું? ઉપયોગ કરવાનો, કારણ કે ખબર છે હંગલો હાફ કામ લાગે આવતા ભાવમાં. ઉપયોગ જ ના કરે. શું કીધું? જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાથી પાછું થાય? ચંદુભાઈ કે ના ઉપયોગ કરવાથી થાય? હા, ઉપયોગ ના કરીએ તો શું થાય? પાકું થાય. કોઈ પણ વસ્તુ હોય એનો અભ્યાસ થતો રહે તો આપણને મુશ્કેલી શું પડે? સમજાય છે? અભ્યાસ થતો પછી અઘરું પડે. આપણે નોકરી કરતા હોઈએ, 8 કલાક કામ કરતા હોઈએ, અને પછી રિટાયર થઈ ગયા અને 2-3 વર્ષ નોકરી પતી ગઈ, 2-3 વર્ષ થઈ ગયા રિટાયર થઈ, અને પછી 8 કલાકનું કામ આવે તો શું થાય? પછી આખું લાગે ને. એવું છે. જીવનમાં ધ્યાન રાખવાનું છે કે હંમેશા જાગૃતિ તો સતત હાજર રાખવાની. સંજોગો ભલે ગમે તે પણ જાગૃતિ કેવી રાખવાની? સતત હાજર રાખવાની. કેવી રાખવાની? અને એ ગૂંટ કરીએ તો હાજર રહે. શું કરવું પડે? ગૂંટવું પડે. અને આમને શું કરવું પડે? ગૂંટીએ ને તો એમાંથી અર્ક નીકળે. શું નીકળે? ઉપયોગ ના કરીએ તો અર્ક ના નીકળે, ખાલી નોલેજ મળે. શું મળે? બહારની દુનિયામાં જોઉં ને ત્યારે જ મને આશ્ચર્ય થાય. આ બહારની દુનિયા જોઉં ને ત્યારે આશ્ચર્ય થાય. લોકો સોનું નીકળે ક્યાંથી? જમીનમાં. પછી એમાંથી મોટી મોટી ઈંટો બને. શું બને? 10-10 કિલો. પછી એ મોટી મોટી કંપનીઓ વાળાને વેચે, એમાંથી 1-1 કિલોની લકડી બને નાની કંપનીઓ વાળાને. પછી એનાથી 100 ગ્રામની લકડીઓ બને, એનાથી નાની કંપની. પછી એનાથી નાની 5, 10, 15, 20, 25 ગ્રામની લકડી બને. એ નાની લકડીઓ નાના દુકાનદારો ખરીદે. કોણ ખરીદે? અને દુકાનદારો પાસેથી કસ્ટમર ખરીદે. શું કરે?
હા, હવે કસ્ટમર ખરીદે, શેના માટે ખરીદે? દાગીનો બનાવવા. શેના માટે? દાગીનો બનાવીને પછી પહેરે. પછી જેમ જેમ મોટા થાય એટલે ઘરમાં વહુ આવે એટલે સાસુ શું કરે? વહુને આપે. પછી વહુ પછી એની વહુને આપે. એમ 40-50 હાથમાં ફરે. શું થાય? એક જ દાગીનો 40-50 હાથમાં ફરે. પછી ધરતીકંપ થાય એટલે દાગીનો ક્યાં જાય? નીકળ્યો ક્યાં ઘડી? ગયો ક્યાં? હવે એમાં માલિક કોણ? એ કો મને. એમાં માલિક કોણ? ઝઘડા શેના છે? છે કોઈ માલિક? છે કોઈ? એટલે આનું નામ અજ્ઞાનતા કહેવાય. શું કહેવાય? માલિકી કરવી એટલે જ અજ્ઞાનતા. હિસાબ પૂરો કરવાનો છે. શું કરવાનો છે? માલિકી કરવાની. તો આ સમાજમાં જોવું ને તારે બધું આશ્ચર્ય લાગે. શું લાગે? એ કેવું બેભાનપણું છે. શું લાગે છે? મોહ એટલો બધો છે કે બેભાનપણું વ્યક્ત થાય. શું થાય? આ તો ધણી નોકરી કરતો હોય, 20-25 હજાર રૂપિયા કમાતો હોય. કેટલા? એમાંથી ઘર ચાલતું હોય 2, પછી 3 થાય ને પછી 4 થાય. માણ ગાડું ચાલતું હોય, થોડા પૈસા એમાંથી બચાવે. શું કરે? પછી 10 વર્ષ પૈસા બચાવીને ભેગા કરેલા હોય. પછી વાઈફ કે મારે સોનાનો ડાયમંડનો દાગીનો લેવો છે. શું લેવો છે? તો પછી દાગીનો લે બચતમાંથી. શેમાંથી? એ બધી બચત ક્યાં જતી રહે? દાગીનામાં. પછી એ દાગીનો લાવે તે ભારે દાગીનો રોજ પહેરાય એટલે 365 દિવસમાંથી માળ 5 દિવસ પહેરે. કેટલા દિવસ? 5 દિવસ પહેરે. એટલે હું કહું કે મહેનત કરીને પૈસા કમાવાના, એમાંથી બચાયેલા એમાંથી દાગીનો લાવવાનો, એ દાગીનાને હાચવવાનો 365 દિવસ, 5 દિવસ પહેરવાનો અને જોવાનો લોકોને. આમાં આનંદ ક્યાં આવે એ જ ખબર નથી. જોવાનું નહીં પાછું આપણે. હવે આનંદ ક્યાંથી આવે એ સમજ નથી પડતું મને. ના સમજાય. કોઈને તો જોઈને આનંદ આવે. આ તો જોવાનો નહીં. આપણે બીજા જુએ, પહેરવાનું આપણે, સાચવવાનું આપણે, કમાવાનું આપણે, જોવાનું બીજા. એટલે આ દુનિયા જાણો તારે ખબર પડે કે આ દુનિયા કેવી છે. સમજાય છે? કેટલાક બહેનો કે ભાઈ અમે તો પહેરીએ એટલે અમને આનંદ લાગે તો મેં દાગીનો પહેર્યો છે. અમે જોવે બીજાને પહેરવાનું આપણે કે મ્યુઝિયમ છે. ના સમજાય. આ દુનિયા જોઈએ ત્યારે આપણને આશ્ચર્ય લાગે. ટીકા નથી કરતા. જાણવાનું કે આવી દુનિયા બધી છે. આપણે સમજવાનું કે આ ખરેખર આ જીવન એ જીવન નથી. શું છે? નથી જીવન. જીવન એને કહેવાય ચારિત્ર હોય, જ્ઞાન હોય, સંયમ હોય, શીલ હોય. ખ્યાલ આવે તો એને જીવન કહેવાય. આ તો પશુ જેવું જીવન છે. કેવું છે? પશુ જેવું છે. પશુ કરતા બદતર જીવન છે. કેવું છે? એ આપણે 2-4 રોટલી ખાવાનું, દાળ ભાત રોટલી શાક ને પાર વગરની ઉપાધિ. કેટલી? પાર વગરની ઉપાધિ. સંયમશીલ ચારિત્ર જ્ઞાની કોને? એને જીવન કહેવાય. માણસનું જીવન આવું હોય ને તો એને સુગંધી વાળું કહેવાય. કેવું કહેવાય? હા, સુગંધી નો મતલબ કે સુગંધી આવે એવું નહીં, પણ લોકો એની પ્રશંસા કરતા હોય કે જોવું કેવું જીવન છે. એનું જીવન જોઈને પ્રેરણા લેતા હોય. શું લેતા હોય? એમ ચાલે. એટલે આ કાળ જ એવો છે. કળિયુગ અને પડતો કાળ છે. કેવો છે? માટે જ્ઞાનીઓ બધા સંકોરાઈને નીકળી જાય. શું કરાય? દાદા ભગવાન એ કહેતા હતા કે અમે ત્યાં સંકોરાઈ નીકળી જઈએ છીએ. શું છે? અમારે આ જગતની અંદર કોઈ જાતની હરીફાઈ નથી.
શું નથી? કોઈ મિલકતના ઝઘડા નથી. માટે ધીમે ધીમે આ જ્ઞાને કરીને સંકોરાઈને નીકળી જવું. લો પ્રોફાઇલ રાખી. કેવી પ્રોફાઇલ? હાઈ પ્રોફાઇલ રાખો તો શું થાય? 3 હાથો 13 તૂટે એવું થાય રોજ. જે લો પ્રોફાઇલ એટલે મોક્ષે જવું હોય, એને સંસારમાં એક્સપર્ટ થવું છે, એને હાઈ પ્રોફાઇલ રાખવાની. શું રાખવાની? સંસારમાં એક્સપર્ટ થવું છે. જેને સંસારથી મુક્ત થવું છે એને લો પ્રોફાઇલ રાખવાની. મિનિમમ શું કીધું? જરૂરિયાત. કુદરતી મળે તો ત્યાગ નહીં કરવાનું, પણ પ્રયત્ન એવા નહીં કરવાનું. શું નહીં કરવાનું? કુદરતી પુણ્યથી મળે તો વાંધો નથી કે આપણે ત્યાગ નહીં કરવાનો, પણ આ તો પોતે વાપરી શકે નહીં, ભોગવી શકે નહીં એટલું મેળવવાનું વિચારે. શું કરે? અને પછી મિલકત એટલી બધી આવે. શું કીધું? મિલકત એટલી બધી આવે કે જયારે વાપરવાની હોય ત્યારે લકવા થઈ ગયો હોય, ના સમજાવે. પછી કે હવે તમારે પથારીમાં બેસવાનું છે, હલનચલન કરવાનું નથી, એટલે કોઈ ભારે ખોરાક ખાવાનો, ઘીનું નહીં ખાવાનું, તેલનું નહીં ખાવાનું, મીઠાઈ નહીં ખાવાનું. ખ્યાલ આવી ગયો? એના કરતા કે છે આના કરતા પ્રાણી હોય તો આવું ઘાસ તો ખાવા મળે. તારે ખ્યાલ આવે કે આ સંપત્તિ કોના માટે? એમ પૂછું છું. જે સંપત્તિ તમે ભોગવી જ ના શકવાના હોય અને એના માટે તમે આટલા રાગ દ્વેષ ને કસાય કરો છો, શેના માટે? પણ માણસ વિચારતો જ નથી. શું નથી વિચારતો? કે આ હું જીવું છું કોના માટે? પેલા કરતા હું વધારે કમાઈ લઉં. શું કીધું? ધંધો કરતા હોય તો દરેકને કોમ્પિટિશન હોય. કોમ્પિટિશન જરૂરિયાતની હરીફાઈ તો સારી કહેવાય, પણ જે હરીફાઈની અંદર જે ઈર્ષ્યા ભાવ હોય, વેર વૃત્તિ હોય, અંદર કપટ હોય, આ બધું તમને ક્યાં લઈ જાય? નીચે. સમજાય છે? માન માયા લોક બધા છે જે આત્મા કમાવા માટે મળે છે, કે એ પર કંટ્રોલ કરવો, કે એને સમજીને કાઢવા, કે એને ખાલી જોવાના, કે પ્રતિક્રમણ કરવાનું, કે ક્રોધ માન માયાલોક જે છે એ ક્રોધ માન માયાલોક 2 પ્રકારના છે. એક ક્રોધ માન માયાલોક લઈને આવ્યા છે, એ તો નિકાળો. શું કીધું? એ ફરજિયાત છે, એને અટકાય અટકાય. પણ જે ક્રોધ માન માયાલોક બીજ રૂપે છે, કયા રૂપે છે? બીજ રૂપે. આજે જે અહંકાર જીવતો છે એમાં જે ક્રોધમાન માયાલોક છે એ જોખમ કરતા છે. શું છે? જોખમ કરતા છે. જે ક્રોધમાન માયાલોક પરિણામ સ્વરૂપ છે ને, જે મન વચન કાયાની ક્રિયા સાથે સંકળાયેલા છે, એ જોખમ કરતા નથી. પણ જે આ પરિણામ વાળો ભાગ છે એની સાથે જે પુરુષાર્થ વાળો ભાગ છે એ જ્યાં જ્યાં ભળી જાય છે, જ્યાં જ્યાં સાઇન કરે છે. શું કરે છે? સાઇન કરે છે. ક્યાં બરાબર છે ત્યાં ત્યાં એની જોખમદારી રહેશે. ક્રોધમાન માયાલોક જે અંતસ્કરણમાં ઉભા થાય પરિણામ સ્વરૂપે ડિસ્ચાર્જ અંતસ્કરણમાં, એની જોખમદારી આપણી નથી. પણ ચાર્જ અંતસ્કરણમાં અથવા તો જાગ્રત પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં એ ઉત્પન્ન થવા જોઈએ નહીં. એમાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ હોવો જોઈએ. શું હોવો જોઈએ? એટલે જ્ઞાનનો ઉપયોગ હોય એટલે આપણી જોખમદારી ના થાય. લોભ કર્યો અથવા કરકસર કરી પૈસા બચાવવા માટે, પછી એમ થાય કે આમે કરી બરોબર, એ પણ ખોટો થઈ જાય. એટલે આપણાથી કોઈ પણ ભૂલ થઈ ગઈ હોય
એ તો પરિણામ જ છે, પણ ભૂલને ભૂલ તરીકે ના સ્વીકારવી એ અજ્ઞાન છે. ભૂલ થવી તે પરિણામ છે, પણ ભૂલને ભૂલ તરીકે ના સ્વીકારવી એ તો અજ્ઞાન જ છે. એટલે અજ્ઞાન હોવાથી પાછો એ ભૂલને ભૂલ તરીકે નથી સ્વીકારતો, એટલે પાછું બીજ પાડે છે કે આ બરાબર છે. એટલે પછી એ ભૂલ શું થાય છે? ક્યારે સમજાય છે? એટલે ભૂલને ભૂલ તરીકે સ્વીકારવી એ આપણા પ્રગતિ માટે છે. શેના માટે છે? એ બહાર કોઈને કહેવાની નથી, અંદરની વાત છે. અંદર તો સ્વીકારવી જોઈએ કે આ મારી ભૂલ છે. મોટે ભાગે આપણા વર્તમાન જીવનની અંદર જે સંજોગો બને છે એ સંજોગોમાં શું થાય છે કે આપણી પાસે અજ્ઞાન હોવાથી આજના નકારાત્મક સંજોગો, દુઃખના ભોગવટાના સંજોગોને આપણે અજ્ઞાનતાને કારણે સ્વીકારી શકતા નથી. કોઈનો સ્વભાવ ગરમ હોય, કોઈ મુશ્કેલીમાં મૂકતું હોય, કોઈ દુઃખ આપતું હોય, કોઈ હેરાન કરતું હોય, કોઈ નુકસાન પહોંચાડતું હોય, કોઈ આપણને બદનામ કરતું હોય, આવા બધા સંજોગો જીવનમાં આવવાના. એમાં આપણે તાળું મારી શકીએ નહીં, પણ આ બધા સંજોગો જે આવે છે એને જ્ઞાને કરીને સ્વીકાર કરવો. કેવા? જ્ઞાને કરીને સ્વીકાર કરવો એટલે શું? તો કે આ મારી જ એક્ઝામનું રિઝલ્ટ છે. એટલે સહન નહીં કરવાનું. શું નહીં કરવાનું? સહન નહીં કરવાનું, સ્વીકાર કરવાનું કે એક્ઝામ વગર રિઝલ્ટ હોય, અને રિઝલ્ટ આવ્યું છે માટે એક્ઝામ ભલે ખબર નથી પડતી, પણ રિઝલ્ટ ઉપરથી ખ્યાલ તો આવે કે એક્ઝામ આપ્યું તો જ આવે ને, તો જ આવે ને. એટલે નથી સ્વીકારતા, એ આપણી અજ્ઞાનતા છે. હવે જ્ઞાની એવું કે છે કે કોઈ વ્યક્તિ એવી છે કે જેને આપણે 10 લાખ રૂપિયા આપ્યા પૂછીને હેલ્પ માટે, કીધું 15 દિવસ મહિનામાં પાછા આપી દઈશ, અને પછી 5 વર્ષ સુધી આપતો નથી. હવે શું થાય ચંદુભાઈ? શું થાય? હે? ક્રોધ આવી જાય એટલે પાછા આવી જાય. ના આવે ને, પોલીસ કેસ કરવાથી આવી જાય. એક જ્ઞાની કે છે ભાઈ તારે પાછલો ભાવ દેખાતો નથી એનો વાંધો નથી, પણ તને કોઝ અને ઇફેક્ટ નો તો ખ્યાલ છે ને. એક્ઝામ ને રિઝલ્ટ નું તો ખબર પડે છે ને કે રિઝલ્ટ આવ્યું માટે એક્ઝામ આપેલી હવે વગર એક્ઝામ રિઝલ્ટ આવે કોઈ દિવસ? આવે? આપણે 100 માર્કનું પેપર હોય, લખીને ઘેર આવ્યા અને પછી રિઝલ્ટ આવ્યું 100 માંથી 2 માર્ક, કેટલા? એટલે પેલો કે મેં એક્ઝામ આપી, ચાલે એવું? તો રિઝલ્ટ કેમ આવ્યું? બોલતા નથી. આ 2 માર્ક આવે, એક્ઝામ તો આપી જ ને તમે, તોય આવે ને. એક્ઝામ ના આપી રિઝલ્ટ આવે. હવે રિઝલ્ટ આવ્યું ને કે તું સ્વીકારતો નથી કે મેં એક્ઝામ આપી જ નથી કે છે. સમજાય છે? એટલે આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે આ 10 લાખ રૂપિયા લઈ જનારો જે માણસ છે એ એની સ્વતંત્ર શક્તિથી લઈ જાય છે કે હિસાબથી લઈ જાય છે. હવે આપણને સ્થૂળ ભાષામાં તો આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરતા આવડી ગયો, પણ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરતા માનો કે કાચા પડતા હોય તો આપણે દાખલાથી વિચારીએ કે માનો કે આજે કોઈને પૈસા ઉછીને આપ્યા નથી આપતો, અને કોઈ જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી કે આપણા પુણ્યના યોગે આપણને પાછલો ભાવ દેખાય છે, જેને જાતીય સ્મરણ જ્ઞાન કહેવાય. શું કહેવાય? કે શ્રીમદ રાજચંદ્રને 900 ભાવ દેખાયા હતા. કેટલા? સમજાય છે? 900 ભાવ દેખાય. એવો આપણને પાછલો એક જ ભાવ દેખાય. કેટલા? અને એ પાછલા ભાવમાં આપણને દેખાયો અને ખબર પડી કે આપણે આ ભાઈ પાસેથી પૈસા લીધેલા ગયા અવતારમાં, પાછા આપ્યા. જે અવતારમાં આપણે આપ્યા એટલે પાછા આપતો
આવું દેખાય પછી આપણને શું થાય? પછી શું થાય? હે એટલે પાછલો ભાવ દેખાય તો સમાધાન રહે, અને પાછલો ભાવ ના દેખાય એ આપણું અજ્ઞાન છે કે જ્ઞાન છે? સમજાય છે કે નહીં? એટલે આ જગત શેનાથી ચાલે છે? દેખાય તો વાંધો નથી, ના દેખાય તો? પણ ના દેખાય તો એટલું તો ખબર હોવી જોઈએ કે નહીં કે રિઝલ્ટ આવ્યું માટે એક્ઝામ આપેલી હોય તો જ આવે ને. કોઈ પણ રિઝલ્ટ એક્ઝામ વગર આવે? ઘણા માણસ કે અમારી વાઈફ વાંચી છે, કર્કશ સ્વભાવની છે. કેવી છે? કેવા સ્વભાવની છે? તો કેટલા વર્ષ થયા? તો કે 10 વર્ષ થયા. હવે શું કરો છો? કે કરીએ શું બીજું? તું વિચાર તો કર, આ તમારા બે માંથી પુણ્યશાળી કોણ? જેને સીધા મળે કે વાંકા મળે? બોલતા નથી. બોલતા નથી. કોણ પુણ્યશાળી? વાઈફ કે હસબન્ડ? વાઈફ કેવી પુણ્યશાળી કે તમારા જેવા સીધા મળે? માટે બીજાની ભૂલ કાઢવી પોતાની ભૂલ. એટલે કવિરાજે પદમાં લખ્યું, ભૂલો પોતાની જોનારા જગતમાં થઈ શકે ભગવાન. જગત દોષિત દેખાશે ત્યાં સુધી છે ભટકવાનું. જગત દોષિત દેખાશે ત્યાં સુધી નિર્દોષ જ છે. શું છે? એ નિર્દોષ જોવાની દ્રષ્ટિ કેળવો. શું કહું છું? રીત ભલે ગમે તે હોય, રીતની ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, દ્રષ્ટિની ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારી દ્રષ્ટિમાં જે રીતે નિર્દોષ જોવાય, જે રીતે અકર્તા જોવાય એ રીતે જુઓ, પણ નિર્દોષ જુઓ. સમજાય છે? એ જ પ્રગતિનો માર્ગ છે. દોષિત જોવામાં કોઈ પ્રગતિ આ જ વેર જે ઈર્ષ્યા, ઝઘડા, કંટ્રો, ક્લેશ આ જ બધું છે. સમજાય છે? એટલે જેમ જેમ આ બધું આ જીવન જીવતા જઈએ ને એમ આપણને બધું ખબર પડે આ જીવન કેમનું ચાલે છે. આપણે ચલાવીએ છીએ કે કુદરત ચલાવે છે? કોણ ચલાવે? કુદરત ચલાવે. ચલાવે કુદરત ને ટેન્શન આપણે કરવાનું. આપણે ચલાવતા હોતા આપણે ટેન્શન. ફેક્ટરીના માલિકને ચિંતા હોય કે વર્કરને ચિંતા હોય? આ તો વર્કરને ચિંતા છે. કોને છે? હું આને વર્કર કહું છું. કેમ? મોટો થયો ત્યારથી મા બાપની ચિંતા, થોડો સમજણો થયો એટલે ભાઈ બહેનની ચિંતા, એનાથી મોટો થયો એટલે હસબન્ડ વાઈફની ચિંતા, એનાથી મોટો થયો તો છોકરાની ચિંતા, થોડો રિલેક્સ થયો તો સગાવાલાની ચિંતા, અચ્છા બે પક્ષના સગાવાલા, એમાંથી થોડો છૂટ્યો તો પડોશીની ચિંતા, એમાંથી થોડો છૂટ્યો તો સમાજની ચિંતા. હવે આને મજૂર કેવો કે શેઠ કેવો એ સમજણ નથી પડતી. બોલતા નથી બધા. અને મજૂર કેવો કે શેઠ કેવો? આખો દિવસ ચિંતા 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 મજૂરી જ કર્યા કરતો હોય એને મજૂર કહેવાય. શું કહેવાય? સમજાય છે? એટલે કામ નહીં કરવાનું એવું નથી કેતો. જવાબદારી જે આવે બધી નિભાવવાની, પણ જાણો કે આની અંદર કશું સાર છે નહીં એમ કહેવાનું. કામ નહીં કરવાનું એવું નથી કેતો. કામ બધું જ જે થઈ શકતું હોય અને આપણી જવાબદારી હોય બધા જ કામને નિભાવો, પણ જાણો આની અંદર મોહ પામવા જેવું નથી એમ કહેવા માંગુ છું. સમજાય છે? સમજાય છે કે નહીં? આખી જિંદગી હવાર હાથ દાંતણ કરીએ તોય દાંત પડી જાય કે ના પડે? જેનો સ્વભાવ જ પડવાનો છે, ગમે એટલી ટૂથપેસ્ટ વાપરો તો અને
અને ગમે એટલું નવડાવીએ દુડાઈને ખવડાવીએ તો એ ટપ થવાનું, બોલતા નથી કે નહીં થવાનું. એટલે જ્ઞાની કે છે તું અને ખવડાય પીવડાય એનો અમને વાંધો નથી, તું મોં ના રાખ. શું કે છે? શું ના રાખ? કારણ કે આ રમકડું છે. શું છે? ગમે ત્યારે બગડી જાય. શું છે? ગમે ત્યારે કેટલીક વાર મનથી બગડે, કેટલીક વાર તનથી બગડે અને કેટલીક વાર વાણીથી બગડે. બગડે કે નહીં? રમકડું છે. શું છે? આ બધા રાખના રમકડા છે. કેવા છે? છેલ્લે શું થઈ જાય? પાછું રાખ જ થાય ને. એ રાખના રમકડા, આચા રમકડા નથી. આચા પણ આપણને કેટલો મોહ છે, કેટલો મોહ છે રાખના રમકડા ઉપર. અને આ માર એનો કહીએ છીએ, મોહનો માર કહીએ છીએ. કર્મના હિસાબોનો માર નથી ખાતા, હિસાબ તો ફરજિયાત છે, પણ મોહ છે ને એટલે માર મોટો લાગે છે. શું લાગે છે? એક અમેરિકામાં હમણાં ગયા હતા, તે એક બેન કે અમારા સાસુનો સ્વભાવ બહુ કર્કશ છે, બહુ ખચખચ કરે છે. નાની નાની વાતોમાં આખો ઇતિહાસ ભૂગોળ સંભળાઈ દે. શું કરે? એક સ્કૂલમાં તો ભણ્યા હતા, ફેરથી પાછું આ ભણવું પડે છે. ત્યાં તો સારું હતું, વર્ષમાં એક જ વાર. અહીંયા રોજ પરીક્ષા લે છે. મેં તું શું કરશો તમે હવે? મને કે તમે સ્વામીજી ઉપાય બતાવો, શું કરવાનું? મેં કીધું એક કામ કરજે, હવે તારા સાસુ ગુસ્સે થાય ને તારે મોબાઈલ ની અંદર વોઇસ ટેપ કરી લેવાનું. શું કરવાનું? અને સાસુથી જયારે માળા ગળતા હોય મૌન રાખીને તારે પ્લે કરવાનું. ના સમજાયું? ના સમજાયું ને? માળા ગળે એટલે બોલવાનું, જે વાગે છે સાંભળવાનું છે, બોલવાનું. પછી પોતાનું પોતે આપણે ખબર પડે કે નહીં કે આ મારી ભૂલ હતી કે નહીં? ખબર પડે કે નહીં? આપણે તો કશું બોલતા નથી ને. એમનું જે સાંભળે છે ને તે આવો પ્રયોગ કર્યો તો સાસુ સુધરી ગયા વગર બોલે. એને લાગ્યું હું આવું બોલું છું કે છે. એ વખતે આવેગમાં આવે ત્યારે ખબર પડે, પણ શાંત ચિત્તે બે ત્યારે તો ખ્યાલ આવે ને. પણ એ વખતે કોઈ કહેનાર ના હોય, બહુ કે તો સાંભળે નહીં, પણ પોતાનું પોતે સાંભળે ત્યારે તો ખ્યાલ આવે ને કે આવું બોલવું જોઈએ. એવું એટલે આ માણસને સંજોગ એવા આવે ને કે આ કળિયુગમાં ઉપાય એવા હોય. શું છે? કળિયુગમાં કળિયુગ જેવા હોય. કેવા હોય? સતયુગમાં સતયુગ જેવા હોય. સમજાય છે? બોલો બોલો, વાંધો નહીં. આપણે આ બધી જ્ઞાનની વાત ની બધું આપણે સાંભળીએ છીએ, વારંવાર સત્સંગ કરીએ છીએ કે આમ ન કરવું જોઈએ, ભાવ ખરાબ ન કરવા જોઈએ, એ બધી સમજણ છે. એટલે મને ઇન્ફોર્મેશન સ્વરૂપમાં એનો ઉપયોગ નથી થતો. અમુક જગ્યાએ થાય તો અમુક જગ્યાએ ન થાય. આપણને તો એમ કીધું હોય કે આ ઇલેક્ટ્રિકનો પોઈન્ટ છે એમાં સ્વિચ ચાલુ હોય તો હાથ ન થવાનો, તો કોઈને પ્રેક્ટિકલી ન કર્યું હોય પણ આપણને પહેલી વાર કે સીધું જ બેસી જાય, આપણે હાથ નથી રાખતા, તો આ તરત માની જાય છે. અને માં ઘણી વાર કહેવાથી સાંભળવાથી આપણો સમય જાય છે, છતાંય એ એપ્લિકેશનમાં ન થતું, ઓલું તરત આવી જાય. એમાં એવું છે કે જે વસ્તુનું રિઝલ્ટ તરત આવતું હોય ને એમાં માણસ જાગૃત થઈ જાય. શું આવે? તો જે વસ્તુનું રિઝલ્ટ તરત ના આવતું હોય એટલે એમ થાય કે થાય ખરું, ના થાય આપણે કોણે જોયું. એવું પણ કુદરતનો કાનૂન એવો છે કે તમે કોઈ પણ પ્રકારના કર્મ બાંધશો
તો રિઝલ્ટ આપશે. તમે માનો યા ના માનો, સ્વીકારો યા. કુદરતનો કાનૂન તમારી માન્યતા ઉપર કામ કરતો. એ રામકૃષ્ણ મહાવીરને પણ છોડતો, એને પણ એના કર્મો ભોગવવા પડે છે. સમજાય છે? આ અત્યારના માનવનું જીવન છે ને, બહુ પ્રમાદી છે. પ્રમાદી ક્યારે આવે છે? આળસ ના કહેવાય, પ્રમાદ ને આળસ ના કહેવાય. આળસ એ ફિઝિકલ ભૂલ છે, પ્રમાદ એ અજાગૃતિને કારણે છે. એ ફિઝિકલ વસ્તુ નથી, એ દ્રષ્ટિના ઉપયોગના લેવલની વાત છે. એને ફિઝિકલ લેવલ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. એટલે ફિઝિકલમાં આળસ આવે અને જ્ઞાનના ઉપયોગ ના કરવો હોવા છતાં એને પ્રમાદ કહેવાય. એટલે પ્રમાદ એટલે શું છે? એને આ જ્ઞાનની ગંભીરતા નથી સમજાતી. શું નથી સમજાતી? આમ 10 રૂપિયા પડી જાય ને તો એની ગંભીરતા છે, પણ આખો દિવસ હું કોણ છું એ ભૂલી જાય તો એની ગંભીરતા. કેટલા બધાને મેં દોષિત જોઈ નાખ્યા તો એની ગંભીરતા નથી, કારણ કે રિઝલ્ટ તરત નથી મળતું ને. પણ આપણે જાણવું પડશે, સમજવું પડશે, સ્વીકારવું પડશે કે જ્યાં જ્યાં મારી અજ્ઞાનતા વ્યક્ત થાય છે, પ્રમાદ વ્યક્ત થાય છે, એના આધારે ભાગેલો હિસાબ એ મારે ભોગવવો જ પડશે. સમજાય છે? ભોગવવો જ પડશે. માટે જાગૃત થઈ ગયા. શું કીધું? આ જગતમાં બહુ મોહ કરવા જેવો નથી, આમાં કોઈનો વાંક પણ નથી. મારે જાગવું છે, મારે ચેતવું છે, અને મારા માટે. કોના માટે? બીજા માટે નહીં. એટલે પોતે જ જાગૃત થવું પડશે. દુનિયા શું કરે છે એ જોવાથી આપણી પ્રગતિ નહીં થાય. શું કીધું? દુનિયા શું કરે છે એ જોવાથી આપણી પ્રગતિ નહીં થાય. આપણે તો આપણું પોતાનું જોવું પડશે કે મારી પ્રગતિ શેમાં છે અને એ પ્રગતિના ભાગમાં હું જાગૃત છું કે નહીં. એ મારે જાગૃત રહેવું પડશે, બીજાના માટે નહીં. ગુરુને જાગૃત રહેવું હોય તો ગુરુએ જાગવાનું, શિષ્યને જાગૃત રહેવું હોય તો શિષ્યને. એમાં કોઈ કન્ડિશન છે કોઈ કે ગુરુ રહેતો જ મારે રહેવાનું એવું કરું? તો દાદા ભગવાન પાસે એક હસબન્ડ વાઈફ આવ્યા હતા, કે 5 વર્ષ થઈ ગયા હતા જ્ઞાન લીધે. કેટલા વર્ષ? 5 વર્ષ થઈ ગયા. તો દાદા ભગવાન પાસે લાંબુ લિસ્ટ લઈને આવ્યા, ફરિયાદ કે દાદા અમે બંને જ્ઞાન લીધું છે. શું કે છે? પણ કે છે જ્ઞાનનો ઉપયોગ તો બેન કે છે મારે જ કરવો પડે છે, અથડામણ ટાળો અમારે જ સમજવું પડે. એ તો સમજે જ નહીં. ભોગવે એની ભૂલ અમારે જ સમજવું પડે છે, એ તો સમજતા જ નથી. બંને એ ન્યાય અમે જ સમજીએ છીએ, એ સમજતા જ નથી. કે છે એડજસ્ટ એવરીવેર અમારે જ થવું પડે છે, એ થતા નથી. હવે કરવું હું? જ્ઞાન બે લીધું છે. શું કીધું? પણ ઉપયોગ અમારે જ કરવો પડે છે. તમારા ઘરવાળા કરતા હવે એનો ઉપાય બતાવો કે છે. શું કે છે? એટલે જ્ઞાનીનો જવાબ એવો હોય કે વાદી પ્રતિવાદી બેઉને મંજૂર હોય. કેવો હોય? પક્ષપાતી જવાબ ના હોય કે તમે આચા ના ખોટા, એવો ના હોય. બેયને મંજૂર હોય એવો જ્ઞાનીનો જવાબ હોય. પ્રશ્ન ભલે તમારો એક જ પક્ષે પૂછાયો છે કે તમે આચા છો ને ખોટા છે, એ એંગલથી પૂછાયો છે, પણ જ્ઞાનીનો જવાબ પક્ષપાતી ના હોય. એમનો જવાબ નિષ્પક્ષપાતી હોય. કેવો? બંનેને, વાદી પ્રતિવાદી બેઉને મંજૂર હોય. એટલે દાદાએ બધી વાત સાંભળ્યા પછી જવાબ આપ્યો કે જેને મોક્ષે જવું છે એને આજ્ઞા પાળવાની, જેને ના જવું હોય એને નહીં પાળવાની. ના સમજાય વાંધો ખરો? વાંધો ખરો? પછી ફરિયાદનો પ્રશ્ન આવશે. એમાં પછી સાચા ખોટાની વાત આવતી
મારા તારાની વાત આવતી નથી. મારે જવું છે તો મારે જ આગળ રહેવાનું, સામે વાળા ના જવું તો ના રહે. એની સ્વતંત્રતા છે. શું છે? કોઈને ચારે ગતિમાં ફરવું હોય તો આપણને વાંધો કરો? મહાવીર મોક્ષે ગયા ને આપણે અહીંયા ફરીએ છીએ. જો એમની ચિંતા હોય તો યાર બોલતા નથી, હવું કરીને જતા રહે. આપણને માર્ગદર્શન આપે. શું આપે? પણ એમ ના કે હું કઉ છું ફરજિયાત સ્વીકારો, એવું ના બોલે. તો એ જ્ઞાની જ ના કહેવાય. સમજાય છે? એટલે એમનું કામ જે છે, રોલ જે છે, બરાબર બજાવે છે. સમજાય છે? વાદી પ્રતિવાદી દેવને મંજૂર હોય, એકબીજાને ફરિયાદ થાય એવું હોય. એવું આવે ખરા, પણ એવું લાગે અંદરથી એવું ફીલ થાય કે 70-80% તો મિકેનિકલી થાય ને માત્ર 10-15% ભાવથી એમ થતો હોય તો સિદ્ધાર્થમાં ભગવાન કહેવાય. બાકી ખાલી મિકેનિકલી બોલતા હોય ને એવી રીતે એટલે બરાબર છે. થાય ધારો કે સવારે આપણે નાહી ધોઈને ભગવાનની સામે બેઠા હોય, કોઈ કામ ન હોય, કોઈનો ફોન ના આવે, એવી જે 10-15 મિનિટ જાય ને એમાં થોડુંક 2-3 મિનિટ ભાવપૂર્વક થાય. જેવા સર્વિસ ઉપર જોડાણા, કોલેજે ગયા અને બધું લેક્ચર આવ્યું, આ છે તે છે, કામ આવવા માંડે, તો એમાં કદાચ જ્યારે વચ્ચે આવે ને તો એમ થાય કે આપણે ખાલી કીધું દાદા મિકેનિકલી ભૂલના ખ્યાલ થાય. થાય થાય પણ એમ કરતા કરતા ઘરે ઘરે આગળ વધો. પછી એમ થાય કે મિકેનિકલી કરું તો પછી ઓલા જય શ્રી રામ કરવા જેવું તો ઓમ નમઃ શિવાય એમને શરૂઆતમાં થયું છે. શરૂઆતમાં થયું એન્ડ આવશે ને, આવશે ને. કેમ? એ તો એવું છે કે ડોક્ટર થવું હોય ને તો બાળ મંદિરમાં જવું પડે, બોલતા નથી. સાચું ખોટું? કોઈ ડોક્ટર થવું હોય તો બાળ મંદિરમાં જવું પડે કે ના જવું પડે? પછી પહેલા પાસ થવું પડે કે નથી? પેલું કે મારે ડોક્ટર થવું છે, બાળ મંદિરની શું જરૂર છે? ચાલ્યો ધીમે ધીમે આગળ વધે. પછી આપણી કેટલી કેપેસિટી છે એટલું આપણે ફાસ્ટ જવાનું. પણ એથી ગભરાવાની જરૂર નથી કે ભાઈ કેમ આટલી બધી વાર લાગે છે. હા, પ્રગતિ થવી જોઈએ. 2% 5% થાય છે ને તો આપણે સાચા. બિલકુલ ના થતી હોય તો જાણવું કે કઈ ભૂલ છે આપણે. પણ રિઝલ્ટ આવતું પણ હોય 5% તોય નુકસાન નથી. એમ કહું છું. મીન્સ માર્ગ સમજાયો છે, ખાલી ઉપયોગની કચાશ છે. પણ જેને માર્ગ જ ના સમજાયો હોય તો તમારી વાત સાચી છે કે આપણે વધારે જાગૃતિ રહેવી જોઈએ. ના નથી પડતું, એના પક્ષનો જ છું. પણ આ કળિયુગની અંદર માણસની માનસિક સ્થિતિ એટલી બધી સામાજિક રીતે પ્રેશર વાળી હોય છે. કેવી હોય છે? પ્રાઇવેટ જોબ વાળાને તો ઉપરથી જે મેનેજમેન્ટ પ્રેશર તો બહુ એ તો સમજવાનું છે ને કે આ જીવનની અંદર જ્ઞાની કે છે કોઈ જગ્યાએ હાસ કરવા જેવી નથી. શું છે? અમને ઘણા બધા એમ કે છે સ્વામીજી તમારે તો કેવું શાંતિ, કોઈ ચિંતા જ નહીં. મારી સાથે રહો તો ખબર પડે. જવાબદારી શું ચીજ છે રહો તો ખબર પડે. સમજાય છે? એટલે અમારે તો સતત જાગતા જ રહેવું પડે, અમારા માટે અને લોકો માટે. શું કીધું? એક ભાઈનો ફોન આવ્યો તો 6-8 મહિનાની વર્ષ પહેલા, રાતના 2 વાગે. કેટલા વાગે? હા, અમદાવાદ થી આવ્યો. તો મેં ફોન વાગ્યો એટલે રિંગ વાગી એટલે ઉપાડ્યો. મેં જોયું નથી કે ભાઈ કોણ છે. રાતના 2 વાગે કોઈનો ફોન આવ્યો. મને એમ કે કદાચ વિદેશથી હશે. ફોન ઉપાડે, લોકો હાલો જય સચ્ચિદાનંદ. મને કે સ્વામીજી મારે અર્જન્ટ કામ છે. લોકો શું ક્યાંથી બોલો છો? મને કે સાહેબ હું અમદાવાદથી બોલું છું. મેં કીધું અત્યારે રાતના 2 વાગ્યા, અત્યારે મને આરામ કરવા દો, કાલ સવારે મને 8 વાગે ફોન કરશો.
શું કીધું? સવારે 8 વાગે ફોન કરજો. મને કે અમને જગાડનારા ઊંઘી જાય તો અમારું શું થશે? ના, અમને જગાડનારા ઊંઘી જશે પછી અમારું તમારે વાત કરવી પડી પછી. એટલે આવું અમને જ્ઞાન આપનારો હોય કે નહીં? તમે જ ઊંઘી જશો તો પછી અમારું શું થશે? એટલે અમારી હાથે હોય ને બધાને ખબર હોય અમારે 12 વાગે ફોન આવે, 2 વાગે આવે, 4 વાગે આવે, 5 વાગે આવે, 6 વાગે આવે. શું કીધું? પૂજારી હોય તો બરાબર છે કે ભગવાનને ઊંઘાડી દે, પણ અમારે તો પૂજારી જ નહીં. પછી એના નથી કહેતા ભગવાન શું થઈ ગયા, બપોરે ઊંઘી ગયા અને પાછા મોડા પર 4-5 વાગે એટલે જાગે. નાના છોકરાઓ પૂછે કે સ્વામીજી ભગવાન ખરેખર ઊંઘી જાય કે છે? મેં કીધું તો પૂજારીને ઊંઘવું હોય તો ભગવાનને ઊંઘાડે તો જરા ઊંઘવા મળે. એ જાગતા હોય તો ક્યાંથી ઊંઘાય? એટલે પડદો નાખી દે એટલે ઊંઘી ગયા. તો જ પૂજારી ઊંઘી શકે ને. ના, આવું આ જગત નું જાણો ને, આ રહસ્ય બધું તારે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ જગત આવું જ છે. એમાંથી આપણે આપણો માર્ગ કાઢી લેવાનો. જગતમાં ફરિયાદ નથી કરવાની. શું કીધું? માર્ગ કાઢી લેવાનો. શું કરવાનું? આ તો એવું છે કે આ કળિયુગની અંદર તમે જેમ સમાજમાં ફરશો ને એમ તમને ખબર પડશે કે સાચું જ્ઞાન આપનારો જ કોઈ નથી. અનુભવી શું કીધું? સાચું જ્ઞાન આપનારો જ કોઈ છે નહીં. બધા રામને માનતો હોય રામાયણની વાત કરે, કૃષ્ણને માનતો હોય ગીતાની વાત કરે, મહાવીરને માનતો હોય આગમની વાત કરે, શિવને માનતો હોય વેદાંતની વાત કરે, દાદા ભગવાનને માનતો હોય આપતવાણીની વાત કરે, પણ ચોપડીના બહારની વાત ના કરે. ના સમજાવ્યું? બોલતા નથી. એટલે પછી હું પૂછું કે આ રામાયણ રામે લખી છે? બોલો. આ ગીતા કૃષ્ણ ભગવાને લખ્યું છે? આગમ મહાવીરે લખ્યું છે? સમજવાની જરૂર છે કોઈ પણ. એટલે આ પરંપરાગત છે. કેવું છે? જ્ઞાન ખોટું નથી, મોક્ષ માટે નથી કામનું, પણ સંસારની અંદર પાપોથી બચી અને પુણ્યના ઉપાર્જન માટે સાચું છે. શું છે? પણ એનાથી આગળ જવું હોય તો એ કામનું નથી. ખોટું નથી અને કામનું પણ નથી. સમજાય છે? આગળ વધવું હોય ત્યારે ત્યાં ફર્યા કરવું હોય તો વાંધો નથી. શું કીધું? સમજાય છે? આ તો તમને આ સાચી વાત જાણવા મળી કે ખરેખર પ્રારબ્ધ કોને કહેવાય, ખરેખર પુરુષાર્થ કોને કહેવાય. નહીતર તો આપણે તો પ્રારબ્ધને જ પુરુષાર્થ માનતા હતા, કર્મ ફળને જ કર્મ માનતા હતા. એમ જ ગૂંટ ગૂંટ કર્યું આપણે. શું કર્યું? એટલે બહુ મહેનત કરી તેથી ફળ ના મળે, કારણ કે મહેનત ખોટી છે. કેવી છે? તો આ જન્મની અંદર કોઈ પુણ્ય કર્મ અથવા સારા કર્મોથી કર્યા તો એ છે આ ભોગની અંદર એનું પરિણામ મળતું હશે કે પછી આવતા ભોગની? આ અવતારમાં બાંધેલું હોય એનું પણ આવતા અવતારમાં જ આવે, આ અવતારમાં ના આવે. સમજાય છે? કુદરતનો કાનૂન એવો છે કે જે બર્થમાં તમે કર્મ કરો એ બર્થમાં એનો ભોગવટો ના આવે, અને જે બર્થમાં ભોગવો છો એ બર્થમાં તમે કર્મ કરેલું નથી. એટલે તો આ જગતના માણસો બધા પઝલમાં છે કે આવું કેમ. જો આજનું આજે આવતું હોય તો પછી પઝલ થાય જ નહીં ને.
ના સમજ્યા? આગળનું છે એટલે તો પઝલ થાય છે. ગયા સંજોગોની અંદર કેવા ભાવ કર્યા હતા એને આધારે મળ્યા. હવે આ અવતારમાં વ્યક્તિ તો મળી પણ સંજોગો શું થઈ ગયા, બહારના બદલાઈ ગયા. એટલે પછી હવે દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ કે હવે આવું નહીં, આવું જોઈએ. તો શું થાય? ફેરફાર થાય. પણ એકવાર બીજ નાખ્યું તો આજે ફેરફાર થાય. આવું કર્મ દીખ્યું એનું ફળ આખું અલગ હોય છે. ભાવનું અલગ હોય છે. ભાવ કર્મ એટલે એને ભાવ કે શંકર ભગવાનના મંદિરે જળ ચડાવવા જાવ, શંકર ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે ગમે ગઈ, સમજી ગયું? એ રીતે ક્રિયા થઈ જાય. ક્રિયાને ભાવ બે અલગ અલગ ફળરૂપ થઈ ગયા છે ને. ક્રિયાનું ફળ અત્યારે મળે, ભાવનું ફળ નેક્સ્ટ પર મળે. ક્રિયા કઈ પણ કરવામાં આવે આ ભોગે આઈને મળી ગઈ છે. અત્યારે મહિનો હતો વાઈફ આવ તમને મળે, નેક્સ્ટ બર્થમાં ના મળે. આજનું આજે જ મળે. નોકરી અત્યારે કરો તો પગાર આજે જ મળે, આવતા અવતારમાં ના મળે. ભણો તો ડિગ્રી આ અવતારમાં જ મળે. સ્થૂળ વસ્તુનું ફળ સ્થૂળ મળે, સૂક્ષ્મ વસ્તુનું ફળ નેક્સ્ટ બર્થમાં મળે. ના સમજાય? યાદ નથી બેસતી? બેસી? સ્થૂળ એટલે પરિણામ. પરિણામનું પરિણામ આજે જ મળે. પુરુષાર્થનું પરિણામ નેક્સ્ટ બર્થમાં. પુરુષાર્થ અંદર થાય. ક્યાં થાય? આ નોકરી કરીએ છીએ એ પુરુષાર્થ નથી જ્ઞાનીની ભાષામાં, એ પરિણામ જ છે. ભણીએ છીએ તે પરિણામ છે. લગ્ન કરીએ છીએ તે પરિણામ છે. છોકરાઓ કરીએ છીએ તે પરિણામ જ છે. અને એનું ફળ અત્યારે જ મળે, કારણ કે ફળનું જ ફળ છે. એ આ અવતારના બીજનું ફળ નથી. શું કીધું? સમજાય છે? ભાવથી આવતો જન્મ નથી થાય. હા, અત્યારે જે કઈ પણ મળે છે બધું ગયા અવતારના બીજનું ફળ છે. ના સમજાયું? બધું ના સમજાય તો પૂછજો. કેટલી સમજાય? ના સમજાય પડે હે? હવે સૂર્ય કોને કહેવાય છે? આને આજે 6 તત્વ છે ને, 6 તત્વ ઈ સમજાય તો વિજ્ઞાન પૂરું થઈ જાય. છ તત્વો એટલે શું થાય? 6 તત્વનું સંમેલન એને કુદરત કહેવાય. 6 તત્વોનું સંમેલન એક થવું એનું નામ કુદરત. એટલે કોઈ પણ કર્મનો ભોગવટો હોય એમાં 6 તત્વો હોય જ, કોઈ પણ કર્મના ભોગવટો. એટલે કુદરત કોઈ ઉપર નથી. કોઈ પણ કર્મનો ભોગવટો છે એમાં 6 તત્વો છે. એ તત્વો એવા છે ઉદ્દીપક જેવા. કેવા? ઉદ્દીપક એટલે પોતે વપરાય નહીં અને છતાં આપણા ભોગવટામાં એ સહાયક થાય. સમજાય છે? એ તો એવા એમાં જ રહે, એમાં ફેરફાર થાય છતાં આપણા ભોગવટામાં એ સહાયક થાય. શું થાય? એવા 6 તત્વો છે. જેમ દાખલો લઈએ તો અત્યારે આપણે આ બેઠા છે એમાં 6 તત્વો કઈ રીતે હોય? તો કે એક તો જળ તત્વ, આત્મા તત્વ એટલે ચેતન તત્વ. અત્યારે ચેતન છે ને બધામાં, બોલતા નથી કે કોઈ નામ નથી. એટલે ચેતન તત્વ છે. પછી જળ તત્વ છે કે નહીં? જળ. પછી ગતિ સહાયક તત્વો. આપણે હાથ હલાવીએ, બોલીએ, શ્વાસ લઈએ, બ્લડ સર્ક્યુલેશન, આ બધું ગતિ સહાયક તત્વ છે. કયા છે? પછી આપણે અહીંયા બેઠા છીએ એ સ્થિતિ સહાયક કહેવાય. શું કહેવાય? સ્થિતિ સહાયક તત્વ. પછી સ્પેસ, જ્યાં તમે છો એને સ્પેસ તત્વ. સ્પેસ વગર તમે રહી શકો. અને કાળ તત્વ એટલે ભોગવટાનો સમય. શું કીધું? એને કાળ તત્વ. આ 6 તત્વો હોય બધા ભોગવટાના.
એને કુદરત કહેવાય. શું કહેવાય? કુદરત એટલે કોઈ ઉપર નથી. કુદરત એટલે 6 તત્વો તમારા ભોગવટામાં સાથે હોય અને છતાંય પાછા વિખરાઈ જાય, એનો અંત આવે નહીં. એ અવસ્થાના ભોગવટા રૂપે કામ કરે. શું કરે? તમારું પુણ્ય હોય તો તમને સોનું આપે. શું કરે? અને પુણ્ય પરવાર એટલે લઈ લે. સોનામાં વધઘટ ના થાય, ખાલી તમારે આવ્યું તારે રાજી થઈ ગયા ને ગયું તારે દુઃખ થયું. પણ એ તો કુદરત નો નિયમ જ છે. શું કીધું? સમજાય છે? કુદરત નો નિયમ જ છે, જે નવી વસ્તુ નથી. એટલે આ જગતમાં કશું નવું બનતું. બીજું ભય અને ભીખ એ બે જાય તો ઈશ્વરી પણ 6 તત્વો સમજાયું. એટલે આ જગત આખું 6 તત્વોનું સંમેલન છે. કોઈ પણ અવસ્થામાં 6 તત્વો હોય. હવે ભય અને ભીખ એવું થઈ ગયું અહીંયા આમ સ્વતંત્ર નીકળી જાય તો ઈશ્વરી પ્રગટ થાય. અને આપણે કેટલા બધા થઈ ગયા એ જ્ઞાનની કુમારી આવે. આમ કઈ રીતે અંદર આમ બોલતા હોય ત્યારે તો બહુ એવું થાય કે આ વસ્તુ નિર્માણ થઈ તો કેવું સરસ લાગે. એટલે એ આ ભય શબ્દ કેવું છે? ભય કે આપણને એમ લાગે કે જીવનમાં જે કંઈ મળ્યું છે ને એ જતું રહેશે તો. શું કીધું? મા બાપ, પતિ પત્ની, બાળકો, સગાવાળા, મિત્રો અથવા વસ્તુઓ, સાધનો, ભોગવટાના સંજોગો એ જતા રહેશે તો. એટલે એનો ભય. શું હોય? એટલે ભીખ એટલે શું? આટલું તો મળ્યું, હજુ આ મળો, આ મળો, આ મળે મને તો સુખી થવું, આ મળે તો સુખી. સમજાય? એટલે એની ભીખ. ભગવાન કે છે તને મળવાથી સુખ છે કે આનાથી છૂટવાથી સુખ છે એ તો જાણ. ના સમજાય. આ જ્ઞાનીઓ આ બધું સાધન સામગ્રી સામ્રાજ્ય બધું છોડીને જાય છે સુખ માટે કે દુઃખ માટે? પરંતુ કે છે મને મળતું નથી એટલે હું દુઃખી છું. આ કે છે હું છે એનું દુઃખ છે, મને એનાથી છૂટવું છે મારે. શું છે? અજ્ઞાન છે. શું છે? માણસને બોજો નથી લાગતો. શું લાગતો? ગમે છે ને. એટલે ભીખ અને ભયનો મતલબ શું થાય? ગમે તે સંજોગો આવે પણ એની અંદર આપણે ભય ના રાખવું કે આમ થશે તો, અને ભીખ ના રાખવું, અપેક્ષા ના રાખવું કે આવું થાય તો સારું, એવું ના રાખવું. આ જે છે એ જ સારું છે. શું છે? જે સંજોગ છે એ સારા છે, બીજા માગવાની જરૂર નથી. કુદરત એની રીતે હિસાબ રૂપે આપે છે, આપણે એનો સંભાવે નિકાલ કરીએ એટલે પૂરા થઈ ગયા. ભય પામવાની ક્યાં જરૂર છે? ભીખ માંગવાની ક્યાં જરૂર છે? પણ માણસને ખબર નથી પડતી ને. એને એમ લાગે છે કે સારા સંજોગો હોય તો મને આનંદ આવે, પણ એને ખબર જ પડતી નથી કે સારા કેવા કોણે. જીવનમાં સારા સંજોગો તો અનેક આવી ગયા, પોતાને ગમતા હતા એવા, પણ છતાંય દુઃખી જ છે. હજુ જ્ઞાન ના થયું કે સંજોગોમાં સુખ આપવાનો સ્વભાવ નથી, તોય પાછો સંજોગ ઉપર આધારિત થાય છે. એટલે પછી શું થાય? આપણે સંજોગોને ધક્કો નથી મારવાનો, પણ સંજોગોમાં સુખની અપેક્ષા ના રાખવી, સંજોગોને હિસાબ તરીકે સ્વીકાર કેવો કે આ મારા કર્મના હિસાબ છે. ગમતા હોય તોય પણ અને ના ગમતા હોય પણ આપણે સંભાવે નિકાલ કરવાનો. કેવો? રાગ દ્વેષ વગર. આ તો સારા સંજોગ આવે તો આવા કાયમ ના રહે, ખરાબ આવે તો બી આવા ના આવે. એટલે રાગ દ્વેષ
કર્યા જ કરે છે. સમજાય છે મારી વાત? રાગ દ્વેષ એટલા સમજવાનું છે. એટલે જેટલું આ રાગ દ્વેષ કર્યા કરો એ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ રાગ દ્વેષ એ જ આ અજ્ઞાનતાનું કારખાનું છે. શેનું છે? એટલે આ અજ્ઞાનતાને કારણે રાગ દ્વેષ થયા જ કરે ને અજ્ઞાનતા બહાર નથી, અંદર છે. ક્યાં છે? અંદર છે. સમજાય છે? માત્ર આપણે ખાલી દ્રષ્ટિ બદલવાની છે. શું બદલવાની છે? આ કાળ જ એવો છે કે સાચા જ્ઞાનની વાત આ કળયુગની અંદર કરીએ એટલે હંમેશા સમજી લેવાનું કે ડાયમંડના ગ્રાહક વધાર ના હોય, બોલતા નથી. આર્ટિફિશિયલ ના જ હોય. શેના હોય? સસ્તું મળે ને. કેવું મળે? સાચું હોય એની કિંમત તો ચૂકી શકે નહીં. હવે કિંમત ચૂકવી એટલે ફિઝિકલ વસ્તુ નથી, પણ કિંમત ચૂકવી એટલે સાચું જ્ઞાન મળવું, એના માટે પુણ્ય જોઈએ. સાચું જ્ઞાન પચાવવું, એના માટે પણ પોતાની ડેવલપમેન્ટ જોઈએ, અને એનો ઉપયોગ કરવો એના માટે જાગૃતિ પણ જોઈએ. એટલે બધા માટે એટલું આસાન હોય નહીં. સમજાય છે? પણ તેથી નિરાશ થવાની જરૂર. જેટલી પ્રગતિ કરી એ તો સાથે આવશે જ. શું કીધું? જેટલી પ્રગતિ કરશો એટલું ડેવલપમેન્ટ સાથે સાથે જ આવવાનું છે. એટલે નિરાશ થવાની જરૂર નથી. હંમેશા કુદરતનો નિયમ એવો હોય કે જેમ ઊંચાઈ ઉપર જાઓ એમ કઠણાઈ વધે. શું થાય? અને જેમ ઉપરથી નીચે આવો ને એમ હાસ થાય. એટલે આ કુદરતનો નિયમ છે. હંમેશા ચઢાણ કેવું હોય? અઘરું જ હોય. સમજાય છે? એટલે આ ઉપરથી નીચે પડવું ને બહુ સહેલું છે, પણ ઉપર ચડવું સહેલું. એની અંદર જાગૃતિ માંગે છે, તમારી સમજણ માંગે છે, તમારો નિશ્ચય માંગે છે, તમારો ભાવ માંગે છે, તમારો એક આત્મવિશ્વાસ માંગે છે. આ બધું હોય તો તમે આગળ વધી શકો. એમ કે ચમત્કાર ના થઈ જાય. શું નહીં થાય? દરેક વસ્તુમાં તમે જુઓ ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે કે આગળ જવા માટે તમારે કોન્ફિડન્સ તો જોઈએ, પણ આપણે પહેલેથી ડગુમગુ થઈ જઈએ તો શું થાય? પહેલેથી જ હારી જઈએ આપણે. શું થઈ જાય? એટલે આત્મવિશ્વાસ કેળવો. શું કેળવો? समझ में आता है कि नहीं? अपेक्षा એટલે થોડી લાઈટ ભાષા કીધી. દીપ શબ્દ થોડો ભારે કીધો. એ પરિણામ વાળી અપેક્ષા હોય, આપણે ના નથી પાડતા, પણ એ પરિણામ વાળી અપેક્ષા પૂરી ના થાય તો સ્વીકાર કરવાની આપણી દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ. ફરિયાદ કરવાથી કોઈ ઉપાય નથી. એમ આપણે કહીએ કે હું આટલું મહેનત કરું છું તો મને 25,000 તો પગાર મળવો જોઈએ ને, એની જગ્યાએ પેલો 20,000 આપે છે. ત્યારે આપણે જાણવું કે 20,000 પગાર આપે છે ને આપણો હિસાબ છે. શું છે? ફરિયાદ કરવા જેવી નથી.
સમજાય છે? આપણું તકદીર હોય તો ઘેર બેઠા બેઠા સોદા ના કરતા હોય, ફોન ઉપર લાખો રૂપિયા ના કમાતા હોય, પણ નથી તારે તો અહીંયા છે, માટે કઈ ફરિયાદ કરવા દેવી નથી, એમ મારો કહેવાનું. એટલે આપણે દરેક બાબતમાં આપણે આપણા પક્ષે જ વિચાર ના કરવો, બહુ બ્રોડ વિઝન થી વાસ્તવિકતાને જોવા પડે. બ્રોડ વિઝન કે લોકોને નોકરીઓ નથી મળતી, એના કરતા તો સારું છે નોકરી તો મળે છે, આપણને કાઢી મૂકતા તો નથી. પછી ને આપણા ઘરનું ગાડું ચાલે છે કે નહીં એ જોવાને આપણે વધારે મળે કે ઓછા મળે તો પાપ પુણ્ય છે, પણ આપણું ગાડું ચાલે છે ને. દરેક બાબતમાં સ્થૂળ ગણતરી ના કરવી. શું ના કરવી? તમે એવું વિચારો છો કે મને આ અહીંયા નોકરી કરું છું, અહીંયા 50 માણસો છે, સ્ટાફ છે, એમાંથી મને પગાર 25,000 મળવું જોઈએ આપણા, એની જગ્યાએ 20,000 આપીશું. એ તમારી દ્રષ્ટિ છે. શું છે? પણ શેઠીઓ વિચારે કે ભાઈ આ મારે 50 માણસો છે, એકને 500 રૂપિયા આપવું, કેટલા? તો ભાઈને કેટલા થાય? શું? 500 રોજના નહીં, મહિને એનો પગાર એકનો 500 વધારે તો 50 માણસો કેટલો થાય? 25,000 થાય. તો શેઠીઓ તો 25,000 નું વિચારે, તમે 500 નું વિચારો છો, ભાઈ કેટલાનું વિચારે કે 25,000 નો પગાર વધારે આપવો પડશે. એ પગારને આધારે મારે બોનસ વધારે આપવો પડશે. એ બોનસ ને પગાર ગણીશું તો મારી આજે મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ એ શું આવશે? ઊંચી આવશે. પછી એ માર્કેટમાં વેચવા જઈશ તો કોમ્પિટિશનમાં મારું ચાલશે. એટલે તમે તમારા જેવું વિચારો, પણ એમ ના વિચારે. હવે કોઈ પણ વસ્તુને બ્રોડ વિઝનથી વિચાર એમ કરશું. હું નથી કહેતો કે તમે ખોટા છો, પણ આપણે ખોટા છે એના કરતા આ જે માણસ આપણને કામમાં રાખ્યો છે એની પરિસ્થિતિ વિચારો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે કે જે છે સારું છે. ચાલુ બહુ પ્રેશર આવે કે પગાર વધારો 6 મહિના વધારી નાખે, પછી ના ચાલે તો બંધ કરી નાખે, તો પછી શું કરો? એટલે બધા એંગલથી વિચારવાનું. આપણે માત્ર આપણો સ્વાર્થ નહીં જોવાનો, એમ કહું છું. પગાર વધારે તો વેલ ગુડ, ના નથી કહેતા, પણ ના વધારે તો એવી ફરિયાદ ના કરવી. આપણું કામ તો ચાલે છે ને, નોકરી તો છે ને, ગાડું ચાલે છે ને, બહુ થઈ ગયું. આગળ પુણ્ય તો સારા સંજોગો મળી આવશે. માટે અત્યારે કઈ ફરિયાદ કરવા જેવી નથી, સિન્સિયરલી કામ કર્યા કરવું બસ. એટલે દરેક વસ્તુને બ્રોડ વિઝનથી જુઓ, વિશાળ દ્રષ્ટિથી જુઓ, તો તમને વાસ્તવિકતા ખ્યાલ આવે. અમે આ બધી વસ્તુ અમારા જીવનમાં જે બને છે ને, અત્યારે હાલની વાત કરું છું, એને બહુ બ્રોડ વિઝનથી જોઈને સાર કાઢવા પ્રયત્ન કરીએ. શું કરીએ છીએ? બ્રોડ વિઝનથી. કે કેમ આપણે આ જીવનની અંદર અવરોધો આવે છે, મુશ્કેલીઓ આવે છે, વાધા વચકા આવે છે, એનું આપણે વિચારીએ ને ત્યારે ખ્યાલ આવે કે કોઈ પણ વ્યક્તિની માનેલી હકુમત શું કીધું? માનેલી હકુમત ઉપર ઘા પડે તો શું થાય? વિરોધ થાય કે નહીં? એવું છે. એટલે વિરોધ ખોટો નથી, આપણે વિતરાગ રહેવાનું, પણ પેલો કરે છે એને ભૂલ નહીં કાઢવાની, એ એની સમજણ પ્રમાણે બરાબર છે. ના સમજાય? આજે તમે ધંધો કરતા હોય અને તમારી ધંધામાં મોનોપોલી હોય, શું છે? આખા જુનાગઢની અંદર તમારા જેવું કોઈ એ કામ કરતું ના હોય, એટલે તમારી પાસે લોકોને આવવું જ પડે એ કામ માટે. હવે કોઈ બીજો ઉભો થાય તમને કેવું લાગે? હવે એ કામ કરે છે તો કામ કરવાનો અધિકાર ખરો કે નહીં? પણ તમને શું લાગે કે આ મારો હરીફ ઉભો થઈ ગયો, હવે મારે જે વળતર લેવું છે લઈ શકીશ નહીં, મારો જે વટ હતો કે મારા સેવા થશે જ નહીં, એ તો ગમે તે કરશે, એ કરી આપશે, હું જે કહું છું એના ઓછાઈ કરી આપશે, થાય કે ના થાય? એટલે હવે તમારે તો, તમે તો મૂળ વ્યક્તિ છો આ કામ કરવાના. હવે પેલો નવો આવ્યો, નવાને તમારું નેમ બ્રાન્ડ થઈ ગયું છે, અને પેલો નવો આવ્યો નેમ બ્રાન્ડ નથી, એટલે પછી એ શું કરે? તમારા કરતા ઓછા લે કે ના લે? હવે તમારાથી ઓછા લે, ધંધો કોનો ચાલે? પછી એનો ચાલે.
એટલે તમારે પછી એની ખોળ કાઢવી પડે. આ આમ કરે છે, આ આમ કરે છે, હું એને કરતા આમ કરું છું, કેવું પડે કે નહીં? હવે આ તમે બોલો છો ત્યારે તમને ખબર છે કે હું ખોટું બોલું છું. કારણ કે મારા ધંધા માટે મારા સારું કહું તો જ લોકો મને આવે ને પૈસા આપવા. આ બધી જ વસ્તુ આ બધું જોઈ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ બધું કેમ આવું થાય છે. એટલે આમ મોટા દ્રષ્ટિથી વિચારો ત્યારે ખ્યાલ આવે કે આવું જ હોય. એટલે આપણે જોઈએ ને ત્યારે જગતનામાંનું કે દરેક વ્યક્તિ પોતે જે કંઈ પણ રિએક્શન કરે છે એ એની ટેરેટરીના આધારે કરે છે. જેના આધારે કરે છે? દરેક વ્યક્તિને આ જગતમાં પોતાની રીતે જીવવાનો અધિકાર તો છે નથી, બીજાને દુઃખ પહોંચાડ્યા વગર. સમજાય છે? પણ દુઃખ પહોંચાડે છે એવું બધા કેસમાં બનતું નથી. પણ દરેક વ્યક્તિએ પોતાની ટેરેટરી નક્કી કરી નથી કે આ ટેરેટરીમાં કોઈ આવવું જોઈએ નહીં. બસ એ મુશ્કેલી થઈ ગઈ. શું થઈ ગઈ? સમજાય છે? એટલે પછી સંઘર્ષ ઉત્પન્ન થાય. શું ઉત્પન્ન થાય? એટલે આ તો અમે અમારા જીવન માટે અમે દરેક બાબતમાં કીધું કે નહીં, મુક્ત રહો. શું કીધું? સત્સંગ સાંભળો, સત્સંગ સમજો, સત્સંગનો ઉપયોગ કરો, અનુભવ કરો અને બધે જાઓ, પણ વિજ્ઞાન દ્રષ્ટિ રાખજો. શું કીધું? વિજ્ઞાન મારું નથી, વિજ્ઞાન તો સનાતન સત્ય છે. એ દ્રષ્ટિ રાખશો તો કોઈ દિવસ તમને પડવાનો વારો નહીં આવે, ભલે પ્રગતિ નહીં થાય તો. કોઈ ઠેકાને લાલચથી ફસાશો નહીં. સમજાય છે? બધે જ ફરશો તો તમારું જ્ઞાન ટેસ્ટેડ થશે. કેવું થશે? સમજાય છે? એટલે ફરવું જ જોઈએ. આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું પછી જ્ઞાનનો અનુભવ કરો, પછી ફરો એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે તમને કયા લેવલનું જ્ઞાન તમારી પાસે છે. આપણે ભીખ માંગવા નથી જવું આપણે, પણ જ્યાં જ્યાં સંજોગો આયા ઉદય કર્મને અધિક ત્યાં જવું, જોવું, જાણવું, અનુભવવું. શું વાંધો છે? આપણને લાગશે કે આ ધોરણમાં આપણે પાસ થઈ ગયા છે, પછી આગળ જઈશું. પણ વાંધો શું છે આપણને? સંજોગાથી જવામાં શું વાંધો છે? આપણે વિજ્ઞાનથી જોઈ લેવાનું કે મારું આ ડેવલપમેન્ટ છે એમાં મને હેલ્પફુલ થાય છે, નથી થતું, કઈ વાંધો નહીં. આપણે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરો, આગળ જાઓ. તમને તો ખબર પડશે ને કે હવે આ એક્ઝામ છે એનાથી હું પાસ થઈ ગયો છું, એટલું તમને સર્ટિફિકેટ મળશે ને. એટલે આવું મુક્ત રહો. શું કહું છું? જ્ઞાન એક જ વિષય એવો છે કે જેમાં તમે મુક્ત રહી શકો એમ છો. આ સંસારની બીજી એક બાબત એવી નથી કે તમારે મુક્ત રહેવું હોય તો રહી શકાય એવું છે જ નહીં. છે જ નહીં. જ્ઞાન એક જ એવી આંતરિક વસ્તુ છે, દ્રષ્ટિની વસ્તુ છે કે તમે ધારો તો ગમે ત્યારે મુક્ત રહી શકો. સંજોગોને બદલી શકાય. બસ હવે છેલ્લી પ્રાર્થના બોલે. બધા હાથ જોડી દો, આંખો બંધ કરજો. હું બોલાવું એ બોલજો બધા. હા? હે અંતર્યામી પરમાત્મા, હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ, આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે. શુદ્ધાત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને મારાથી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે મારાથી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે અને થાય છે અને થાય છે તે સર્વ દોષોને તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક તેનો હૃદયપૂર્વક
પસ્તાવો કરું છું ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. અને ફરીથી આવા દોષો અને ફરીથી આવા દોષો ક્યારેય પણ ન કરો, ક્યારેય પણ ન કરું. એવી આપ મને શક્તિ આપો. એવી આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.